हस्ते जलमादाय ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुहतरादिमा मांगल्याय फलप्रदोत्तमे मासानामुत्तमे मासे शुद्धे माधव मासे शुक्ल पक्षे आज पवित्र एकादश्यां तिथौ अद्य दिने सौम्यवासरे काश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं वेल्जिबाईवर्मणः यजमानोऽहं सकुटुम्ब सपरिवारोऽहं मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फलप्राप्त्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं भगवान राधा कृष्ण चरण कमल युगले अविच्छिन्न भक्ति फलप्राप्त्यर्थं भगवद कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं आत्मश्रेयार्थं श्रीमद्भागवत पारायण ज्ञान यज्ञ कर्मणि आज तृतीय दिवसे यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः पुराण पुरुषोत्तमस्य व्यास जापक पूजनं च करिष्ये। हाथમાં એક પુષ્પ રાખવાનું ભગવાનનું હૃદય આકાશમાં રાધા કૃષ્ણનું ધ્યાન કરવાનું सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। પછી વારાફરતી બધા ભાગવતજીને ચંદન ચોખા પુષ્પ તુલસી પત્ર ફૂલની માળા ધરાવી ભગવાનની પૂજા કરવાની। યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતઃ स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां विदुसुरासुरगणा देवा तस्मै नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एक फूल मारा ત્યાં આપી દો, ત્યાં તુલસીજીના પગે લાગી લેજો। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनूते नमो नारायण प्रिये भगवती विष्णुवल्लभाय वृंदादेव्यै नमः। नैवेद्य धरी देजो भगवान निवासे। सुगंधमय धूपमाग्रापयामि तेजोमय दीपकं दर्शयामि अमृतमय नैवेद्यं नैवेदयामि। अग्रे नीराजनम आरार्तिकम् मैं तो आरती उतारूं। मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की। मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की। मैं तो आरती उतारूं
शंकर की शिव शंकर की भोले 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 शंकर की मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे सिर पर गंगा बहती है 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 मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की ओ साथ में गणपति हनुमत विराजे साथ में गणपति हनुमत विराजे वामे उमिया माता जी आमे उमिया माता जी वामे उमिया माता जी वामे उमिया माता जी मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की 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 शिव शंकर की भोले शंकर की शिव शंकर की भोले शंकर की मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की मैं तो आरती उतारूं शिव शंकर की कर्पूर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी कृष्ण कन्हैया लाल की यानि कानि च पापानि मेरुतुल्यकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति अशितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिने पत्रमूर् लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल तद्यपि तव गुणानां
ईश पारं नयाति। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। रवि प्रणाम करवाना। महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। હવે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. माधवा मधुसूदना यादवा यदुनन्दना। माधवा मधुसूदना यादवा यदुनन्दना। माधवा मधुसूदना यादवा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणाधिसेवितम् कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। विघ्नेश्वरं विविध विघ्नहरं परेशं सिद्धे पति सकल सिद्धिप्रदं भावेशं। बुद्धे
श्रीपति विमल बुद्धिप्रदं प्रियेशं वन्दे विभुं वरवाणीप्रदं गणेशम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्करस्नाय च। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिंहमहं भजे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय नमः। गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः शासः यथा हि श्रुत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। एक निमिष मात्रનો સમય પણ જ્યાં પ્રભુ સ્મરણ પ્રભુ ભજન વગર નથી જતો, જ્યાંની પ્રત્યેક ક્ષણ ભગવાનના સ્મરણથી વ્યતીત થાય છે, આપણું જીવન પાણીની જેમ વહે છે। आयुष नीरतनु अंजलि टपकत श्वासो श्वास
हरि भजिया बिन जात है अवसर ईश्वर दास। हरि भजिया बिन जात है अवसर ईश्वर दास। आयुष्य तो वया करे छे, जाय छे। આપણે નાના બાળકને જોઈએ ત્યારે આપણે વિચાર આવે કે આહા હું ક્યારેક આટલો જ હતો, પછી પોતાને અરીસા સામે જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે ઓહો આવડા વીતી ગયા. પછી તો ગણવાનું જ રે, આ હમણાં 66મો બેઠો, 67મો બેઠો. આ જીવન વયા કરે છે, ઉદયસ્ત થયા કરે છે. અને આ વ્યતીત થઈ રહેલા જીવનમાં જેટલો સમય આપણો ભગવાન સાથે વીતે, જેટલી ક્ષણ, જેટલી મિનિટ, કલાક, દિવસો પ્રભુ સ્મરણમાં આપણા જાય એ આપણું છે. બહુ ભાગ્યથી કથા સાંભળવા મળે છે. સાક્ષાત ભગવાન શ્રી હરિના મુખની વાણી છે. તેનેયમ વાંગમયમ મૂર્ત્યા પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે. આદિ નારાયણ ભગવાનના મુખમાંથી મૂળ ભાગવત ચતુશ્લોકી જે પ્રગટ થયો, આ એક કથા છે. આજ કથા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વધામ જવાથી પૂર્વે ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે, મૈત્રેયજીને કહ્યું છે. આ જ જ્ઞાન, આ સાક્ષાત ભગવાનના મુખની વાણી છે. એને આ જ્ઞાન યજ્ઞ કરવો ને કરાવવો એ બહુ ભાગ્યની વાત છે. આપણે અખંડ દીવો પ્રગટાવીએ ને, અખંડ દીવો, નવરાત્રી હોય, હમણાં અધિક મહિનો આવશે, કોઈ આખો મહિનો રાખે, કોઈ 12 મહિના અખંડ દીવો રાખે, કોઈ વ્રતમાં રાખે, અનુષ્ઠાનમાં રાખે. દીવો પ્રગટાવીને આપણે નક્કી કરીએ કે હવે આ અખંડ દીવો રાખવો છે એટલા દિવસ. પછી આપણે એમાં ધ્યાન દેવું પડે. જ્યાં સુધી એમાં ઘી પૂરાતું રહે ત્યાં સુધી એ પ્રગટતું રહે. પછી એવું નથી કે જેને પ્રગટાવ્યો હોય એને જ ઘી પૂરવું પડે, એવું નથી. જેની નજર પડે કે હા હવે ઘી ઓછું થાય છે, જે પૂરું હોય ઘી તો કોઈ પણ પૂરી શકે. એને અખંડ રાખવા માટે, પ્રગટ રહેવા માટે આપણો આ પૃથ્વી ઉપર ભાગવત રૂપી જ્ઞાન દીપક સૌથી પહેલા પ્રગટાવ્યો કોને? આદિ નારાયણ ભગવાન. આ દીવો પ્રગટાવ્યો આદિ નારાયણ ભગવાન. આદિ નારાયણ ભગવાને આ ભાગવત બ્રહ્માને કહ્યું, બ્રહ્માએ નારદને કહ્યું, નારદે વ્યાસને કહ્યું, વ્યાસે સુખદેવને કહ્યું, સુખદેવે પરીક્ષિતને કહ્યું. આપણે અત્યારે જે કથા કહીએ છીએ એ સુખ પરીક્ષિતના સંવાદ રૂપી. પણ આ જ્ઞાન દીવો પ્રગટાવ્યો કોને? આદિ નારાયણ ભગવાને. એમને બ્રહ્માને કહ્યું. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે પછી બ્રહ્માજી એમાં ઘી પૂર્યો. બ્રહ્માએ કોને કહ્યું? નારદને. એટલે એમને ઘી પૂર્યો દીવો પ્રગટ રાખવા. નારદે કોને કહ્યું? વ્યાસને. એટલે વળી એમને ઘી પૂર્યું. પછી તો વ્યાસજીએ તો વળી કોળિયો મોટો કર્યો. જેટલું કોળિયો મોટું હોય એમાં ઘી વધુ આવે. 4 શ્લોકમાંથી કેટલા શ્લોક કર્યા? 18,000, 12 સ્કંદ. વ્યાસ ભગવાને થોડી ઘણું ઘી એવું કર્યું એમાં કે બહુ લાંબા સમય સુધી
યુગોના યુગ સુધી આ દીવો ચાલે. જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર પૃથ્વી છે ત્યાં સુધી ચાલે. કોડિયો મોટો કરીએ બહુ ઘી પૂર્યો યુગ યુગ પર્યંત. પછી એમાં ઘી પૂર્યું સુખદેવજી. સુખદેવજીએ જ્યારથી ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યો ત્યારથી આ પૃથ્વી ઉપર આ કથા રૂપી જ્ઞાન દીપક પ્રગટ થયો. ત્યાર પછી જેણે જેણે કથા આ પૃથ્વી ઉપર આ જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યો એને ફળ શું મળે? તો કે ભગવાનના પ્રગટાવેલા જ્ઞાન દીવામાં જે કોઈ ભાગવત કથા કરે પૃથ્વી ઉપર એને ભગવાન આદિનારાયણના પ્રગટાવેલા દીવામાં ઘી પૂરવા જેટલું પુણ્ય મળે. અત્યારે કોને દીવો પ્રગટાવ્યો? તો કે આપણે વેલજીભાઈ. જે કોઈ પણ જ્યાં જ્યાં પૃથ્વી ઉપર ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ જે કોઈ યજમાન નિમિત્ત બનીને કરાવે, બહુ ધ્યાનથી વિચારીએ તો આપણે આદિનારાયણના પ્રગટાવેલા જ્ઞાન દીપકમાં ઘી પૂરવાનું કામ કરીએ છીએ. આ જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલતા જ રહીએ, ચાલતા જ રહીએ. એક જ્ઞાન જ એવું છે જે આપણે નિર્વિકાર આત્મ સ્વરૂપને બતાવી શકે, અનુભવ કરાવી શકે, અનુભૂતિ કરાવી શકે. જ્ઞાન ઈ જ મુક્તિ છે. બહુ ધ્યાન દેજો વાલા. મુક્તિ જ્ઞાનથી જ મળે. અપશ્યતામ, જ્યાં સુધી આપણે આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આપણી મુક્તિ ન થાય. આત્મજ્ઞાન જ મુક્તિ છે. નિર્વિકાર આત્મ સ્વરૂપને તમે જાણી લ્યો, જીવ બ્રહ્મનો એકપણું થઈ જાય. અપશ્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહેશુ ગૃહમેધિના. આપણે ગમે એટલું સાંભળીએ, ગમે એટલું જાણીએ, કથાઓ આપણે ગમે એટલી સાંભળો, તમે જ્ઞાન ગમે એટલું સાંભળો, પણ જ્યાં સુધી આપણે એનું ચિંતન મનન કરી અને આપણે આપણા આત્મતત્વને જાણી ન લઈએ ત્યાં સુધી બધું વૃથા છે. આ એ કથા છે, દિવ્ય કથા. આજે આપણો તૃતીય દિવસ છે આ કથાનો. 4 પ્રાગટ્યની કથા ગઈકાલે આપણે કહી. વેદ વ્યાસજીનું પ્રાગટ્ય કેમ થયું, પછી આ ભાગવત શાસ્ત્રનું પ્રાગટ્ય બીજું, ત્રીજું ભાગવતજીના પ્રધાન વક્તા સુખદેવજીનું પ્રાગટ્ય અને ભાગવતના પ્રધાન શ્રોતા પરીક્ષિતનું પ્રાગટ્ય થયું. ત્યાં સુધી આપણે કથા કહી. શુક્લ પક્ષના ચંદ્રમાની જેમ પરીક્ષિત મોટા થયા. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે પૃથ્વી ઉપર કલીનો પ્રભાવ જોયો એટલે પરીક્ષિતને રાજ્યાભિષેક કરી રાજપાટ સોંપી અને પાંડવોએ હિમાલયમાં પ્રયાણ કર્યું, સ્વર્ગારોહણ કર્યું. હવે રાજા કોણ થયા? પરીક્ષિત. તતઃ પરીક્ષિત દ્વિજવર્ય શિક્ષયા મહિમ મહાભાગવત સસાસઃ. આ પૃથ્વી ઉપર પરીક્ષિત મહારાજ ભાગવત રાજા થયા. રાજા તો થયા પણ માત્ર રાજા નહીં, ભાગવત રાજા થયા છે. મહિમ મહાભાગવત સસાસ. 7 દ્વીપ વાળી મહી આ ધરાધામના ઈ રાજા થયા. જેને બ્રાહ્મણોનું શિક્ષણ છે
સાક્ષાત યુધિષ્ઠિર એટલે કે ધર્મનો અવતાર, એનું શિક્ષણ છે જેને ઈ રાજા થયા. પછી પૂછવું શું? એ સ્વયં વિષ્ણુ વ્રત પરાયણ છે, સ્વયં ધર્મનું આચરણ કરનાર છે. ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. એટલે એને પોતાની પ્રજાને પણ ધર્મનું જ શિક્ષણ આપ્યું છે. આપણી રક્ષા ધર્મ જ કરે છે. એટલે તો 4 પુરુષાર્થમાં પેલો પુરુષાર્થ ધર્મ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પેલું કેનું નામ છે? ધર્મ. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતા. આપણે ધર્મનું રક્ષણ કરીએ તો ધર્મ આપણું રક્ષણ કરે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ કોને કહેવાય? આપણે એ જ્ઞાન થઈ જાય કે આ સંસારમાં સત્ય શું છે, અસત્ય શું છે, કરવા લાયક શું છે, ન કરવા લાયક શું છે, પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે. વેદ અને શાસ્ત્ર જે આપણે સમજાવે છે એનું નામ ધર્મ. વેદ વિહિતમ ધર્મ. વેદ વિહિત, વેદ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનું અનુકરણ કરું, બસ એનું જ નામ ધર્મ છે. ધર્મની વ્યાખ્યા એ કે તમે વેદ અને શાસ્ત્રોનું અનુકરણ કરો, એના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલો. શાસ્ત્રનો અર્થ જ એ છે ને કે જે તમને વેદ, ઉપનિષદો, નીતિ, ન્યાય, તર્ક, મીમાંસા એ દરેકના સારથી તમને માર્ગદર્શન કરે જીવનનો. સત્યાસત્યનો વિવેક સમજાવે, બસ એનું જ નામ ધર્મ. મહારાજ પરીક્ષિત વૈદિક ધર્મનું આચરણ કરી 7 દ્વીપવાળી પૃથ્વીનું આધિપત્ય પોતે ભોગવે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ સમજી. પરીક્ષિત મહારાજે તો કલિકાળને દંડ કર્યો છે. એકવાર એમને કલી મળી ગયો. ધર્મને અને પૃથ્વીને પીડતો તો બળદ અને ગાયના રૂપકની કથા છે ભાગવતમાં. બળદ એટલે ધર્મ, ગાય એટલે પૃથ્વી. વાત ધર્મ અને પૃથ્વીની હતી. કલિયુગ આવ્યો ને, કલિયુગમાં દુખી કોણ થાય? એક ધર્મ અને બીજા પૃથ્વી. એ બેને દુખી જોયા એમને પરીક્ષિત મહારાજ. બળદ એના 4 પગ છે ને ધર્મ છે ને એના 4 ચરણ છે. એટલે અહીંયા રૂપક બતાવ્યો છે આપણે સમજાવવા માટે, અવલંબન માટે. સત્યમ શૌચમ દયા તપઃ યતરા ધર્મસ ચતુર્વિધઃ. ધર્મના 4 ચરણ છે: સત્યતા, પવિત્રતા, દયા અને તપ. આ 4 ઉપર ધર્મ ટકે છે. પણ કલિયુગમાં ધીમે ધીમે બધું ઓછું થતું ગયું. એક પગ રહ્યો, કયો? તો કે સત્ય. સત્ય તો અનાદિ છે, અવિનાશી છે. સત્ય તો સત્ય જ છે. 3 કાળ સત્ય છે. એક જ પગ રહ્યો એનો. ગાય એટલે પૃથ્વી. પૃથ્વી ઉપર જો કલિયુગમાં પૃથ્વી બહુ રડે એટલે છે. પૃથ્વી દેવીએ કહ્યું હતું કે મને પર્વતોનો, હિમાલય જેવા મોટા મોટા પર્વતનો ભાર નથી, પણ મારા ઉપર જે પાપી છે ને એનો બહુ ભાર છે. બીજું અહીંયા ગાયનું રૂપક બતાવ્યું છે એટલે
કે પૃથ્વી, ગાય અને આપણી જનેતા એ ત્રણેયના ગુણ એક સરખા છે. એટલે આપણે જો એ ત્રણેયની પાછળ માતા લગાડીએ છીએ. ગાય માતા, પૃથ્વી માતા, જનેતાને આપણે શું કહીએ? માતા. માતૃત્વથી આપણું જે પોષણ કરે છે. એટલે તો ઉપનિષદોમાં એમ કહ્યું છે, સૌથી પહેલા કેની વંદના છે ખબર છે? માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. પેલી વંદના કેની છે? માની. મામાં એટલા બધા ગુણ છે. પૃથ્વીમાં, માતામાં, બધામાં એક સરખા ગુણ છે. ગાયમાં, પૃથ્વી ઉપર આપણે ગમે એમ કરીએ, હાલીએ, ચાલીએ, મળમૂત્ર કરીએ, ખોદીએ, ખેડીએ, બધું આપણે પૃથ્વી ઉપર કરીએ. પણ પૃથ્વી દેવી કોઈ દી એમ કહે છે કે જાઓ, હું તમને પાળીશ પોષીશ નહીં, અન્ન નહીં દઉં? ક્યારે ગુસ્સે થયા? ગમે એમ કરો. પૃથ્વીનો એક જ ધર્મ છે, ક્ષમા. ગાયનું એવું જ છે. ગાયને આપણે ઘાસ આપીએ, ખાણ આપીએ, ચારો આપીએ, પણ એ આપણે શું આપે? બધું આપે ને, દૂધ, દહીં, ઘી, માખણ. વિયાયેલી ગાય હોય, બોલો, વિયાયેલી ગાય હોય, પણ એના વાછડાને આપણે ખાલી બતાવીએ ખરા દોવાથી પહેલા, લઈ આવીએ, લાવીએ ખરા, પણ જેવું મોઢું નાખે એટલે પાછો ખેંચી લે, વાછડો દૂધ પી જશે. પછી આપણે દોઈએ તો ગાય કોઈ દી એમ કહે છે કે મારા દીકરાને કે દીકરીને તમે દૂધ નથી પીવા દેતા, જાઓ હું તમને દૂધ નહીં દઉં? એ તો એનું કર્તવ્ય કરે છે. પરોપકારાય ફલંતિ વૃક્ષા પરોપકારાય દુહંતિ ગાવઃ. ઝાડવાને આપણે ગમે એમ કરીએ, એ તો આપણે ફૂલ ફળ આપે જ. આપણે સાંભળ્યું કોઈ દી ઝાડવાએ પોતે પોતાનું ફળ ખાધું? ઘણા લોકો પથ્થરો મારે. હમણાં કેરી થતી હોય તો જો આમ ક્યાંય શેઢા ઉપર હોય, રસ્તા ઉપર ઝાડવો, તો હાલ્યા જતા હોય, એને એમ થાય કેરી ખાવી, પથ્થરો ઉપાડીને મારે. પથ્થરો મારનારને પણ વૃક્ષ શું આપે? ફળ આપે. એકવાર રણજીતસિંહ રાજા સભા ભરીને બેઠા હતા. રાજસભા ચાલતી હતી. હવે એ સભાની જે આમ દિવાલ હતી ને, એની પાછળ રસ્તો, રાજમાર્ગ, અને હું એક ફળનું ઝાડ હતું. ઝાડવું હતું રાજમહેલના પ્રાંગણમાં, પણ અડધું બારે પડે ને અડધું અંદર પડે. અહીંયા સભા ચાલતી હતી, બારે છોકરાઓને ફળ ખાવાનું મન થયું, પથરા ઉપાડીને ફેંક્યા. એક પથરો એવો ફેંક્યો તે સીધો રણજીતસિંહ રાજાના કપાળમાં. મોટો પથરો આવ્યો, માથું ફોડી નાખ્યું, લોહીને ધારાઓ વહેવા માંડી. હવે રાજા જેવા રાજાનું માથું ફૂટી જાય પછી તો પૂછવું શું હોય? દોડાદોડી થઈ ગઈ. વૈદોને બોલાવા દોડ્યા માણસો. કેટલાક વળી હતા ગુસ્સાવાળા, કે પકડો પકડો, પથ્થરો ફેંકનાર કોણ છે, જાવ એને પકડો. અહીંયાથી સિપાહીઓ દોડ્યા. ભાગ દોડ મચી ગઈ. વૈદો આવ્યા અને રાજાને પાટાપિંડી મંડ્યા કરવા. ખમા ખમા થવા માંડ્યો. ત્યાં વળી ઓલા ટીખળખોર છોકરાઓને કોઈ પકડી આવ્યા સિપાહી, મહારાજ આયરા, આ તમને માથું ફોડનારા. રાજાએ એમ કીધું, આને માથું ફોડ્યું? તો કે હા. એને ઉભા રાખજો, અહીંયા હમણાં આવું છું.
બીજા બધાને કહ્યું તમે અહીંયા રહ્યો. રાજા એકલા અંદર ગયા. ઓલા છોકરાઓએ ધ્રુજે, એના માવતર ધ્રુજે, પ્રજાને પણ આશ્ચર્ય થયું કે હવે માથું ફોડ્યું છે, રાજાનું માથું ફોડ્યું, તો હવે શું દંડ કરશે રાજા. થોડી વાર થઈ તો રાજા અંદરથી આવ્યા બારે. ભેગો એક સિપાહી હતો, હાથમાં થાળ હતો સિપાહીના, એના માથે કપડું ઢાંકેલું. બધાને એમ થયું કે શું હશે આમાં, તલવાર હશે, હાથ કાપશે માથું ફોડનાર. તર્ક વિતર્ક થઈ ગયા હો સભામાં. પણ રાજાએ બે છોકરાઓને એવું આગળ બોલાવ્યા કે અહીંયા આવો, નજીક આવો. ઓલા બિચારા ધ્રુજતા ધ્રુજતા ગયા. રાજાએ જ્યાં થાળમાંથી કપડું ઉતાર્યું તો ડબરો હતો, શસ્ત્ર નહીં. સિપાહીને કહ્યું ડબરો ખોલ, તો ડબરો ખોલ્યો, માય લાડવા. રાજાએ બે લાડવા કાઢીને બેન હાથમાં દીધા કે લ્યો લઈ જાઓ. ઓલા લાડવા જોયા કરે ને વિચાર કર્યા કરે. રાજા સામે જોઈ તો કે ખાવ. છોકરાઓને ભય લાગ્યો કે આ લાડવામાં કઈ હશે તો નહીં ને. એ કે મહારાજ અમે તો તમારું માથું ફોડ્યું તોય લાડવા. રાજા કે તમે ઝાડને પથ્થરો મારો તો ઝાડ તમને શું આપે? ફળ આપે. એ તો સ્થાવર છે, સજીવ હોવા છતાં એક જગ્યાએ ઊભો છે, સ્થાવર છે, છતાંય જો તમને પથ્થરો મારનાર ને એ ફળ દેતું હોય તો હું તો સજીવ છું, ચેતન છું, હાલતો ચાલતો છું. એ તો બધા સજીવ હોવા છતાં સ્થિર છે. એ વૃક્ષની યોનિમાં પણ જો તમને ફળ આપે તો હું તો માનવ છું. આ તમે મારું માથું ફોડ્યું ને એટલે તમને લાડવા દઉં છું. મારું ભલે ફોડ્યું પણ બીજા કોઈનું ફોડજો નહીં. મેં લાડવા દીધા છે, બીજું કોઈ શું દેશે એ નક્કી નથી હો. એ જીઓલા જાળવા એ પોતાના ફળ નથી ખાતા રે, ઉપકારી એનો એ આત્મા.
આંગળા ખેડાવીને કાળની પજાવતી આંગળા ખેડાવીને એ જીઓની ધરતી પોતાના બીજ નથી ખાતી રે ઉપકારી એનો આત્મો પોતાના ફળ નથી ખાતા રે ઉપકારી પરીક્ષિત રાજાએ દુખી બેને જોયા ધર્મ અને ગાયને એની રક્ષા કરી છે કલીને દંડ કર્યો કે તું મારા રાજ્યમાંથી જતો રહે કલી શરણે થયો ને એટલે એને દેહાંત દંડ ન કર્યો કે મારા રાજ્યમાં તારે રહેવું નહીં નીકળી જા કલિયુગ કે મહારાજ પણ હું જાઉં ક્યાં તમે તો 7 દ્વીપના રાજા છો સમગ્ર ધરતીના રાજા છો મને સ્થાન આપો હું એ બ્રહ્માનો સર્જેલો છું મહારાજ જેમ સત્ય ત્રેતા દ્વાપર આવ્યા એમ હું આવ્યો છું મારામાં ભલે બધાય દોષ છે પણ કલિયુગ કે છે મારામાં એક સદગુણ છે હો મારા માત્ર મારા દોષ ન જુઓ તમે મારા ગુણે જુઓ બહુ ધ્યાન દેજો આ સંસારમાં બધાયમાં બધું છે દોષે છે ને ગુણે છે આપણે દોષ નહીં જોવાના ખરેખર જે વિવેકી પુરુષ હોય એ બીજાના દોષ ના જોય સજ્જન માણસ હોય ને એ બીજાના દોષ નહીં ગુણ જોય સદગુણાત દૃશ્યતે સજ્જન ગુણગ્રાહી થાવ દત્તાત્રેય ભગવાને જુઓ જેમાં જેમાં ગુણ જોયો એ બધાને ગુરુ માન્યા છે બોલો એમને ભાગવતજીમાં 11મા સ્કંદમાં કથા છે કે દત્તાત્રેય ભગવાને જેમનામાં ગુણ જોયો એમને ગુરુ માન્યા એમના 24 ગુરુ છે પછી વિશેષ વાત તો એ છે કે દત્તાત્રેયજીએ જેમને ગુરુ માન્યા એ ગુરુજીને ખબર નથી કે આ દત્તાત્રેય અમારા શિષ્ય છે એટલે તો ભાગવતમાં શ્લોક છે કે સંતિ મે ગુરવો રાજન બહવો બુદ્ધ્યોપાશ્રિતા શું કહ્યું એમને સંતિ મે ગુરુવો રાજન બહવો બુદ્ધ્યોપાશ્રિતા મારા જે ગુરુ છે એ બુદ્ધિપૂર્વકના ગુરુ છે મેં જેને ગુરુ માન્યા છે દત્તાત્રેયજીએ એમ કહ્યું છે કે રાજા મેં જેની પાસેથી જ્ઞાન લીધું એ મારા ગુરુ મેં જેને ગુરુ માન્યા છે જો અહીંયા બહવો બુદ્ધિઉપાશ્રિતા બુદ્ધિપૂર્વક ગુરુ માન્યા ગુરુ માનવાનો છે બનાવવાનો નથી આપણે થોડુંક એમ કહીએ કે મેં આમને ગુરુ બનાવ્યા છે બનાવવો શબ્દના 2 અર્થ થાય ખબર છે ને તમને બનાવવો બનાવવું અલગ છે કોઈને બનાવવું નહીં ગુરુ બનાવવા માટે નથી
ગુરુ માનવાના છે. જેમાંથી તમને સારા ગુણ દેખાય તમે લઈ લ્યો. એવું નથી કે ગુરુ એક જ રખાય. દત્તાત્રેય ભગવાને જે કર્યું છે 24 ગુરુ. પાછા એમને એમ કહ્યું છે કે મારા બુદ્ધિપૂર્વકના ગુરુ છે આ. બહવો બુદ્ધ્યુપાશ્રિતા. બુદ્ધિપૂર્વક ગુરુ માન્યા એનો અર્થ એ છે કે એવા એમને ગુરુ માન્યા દત્તાત્રેયજીએ કે એ 24 ગુરુ કોઈ દી નિર્વાણ પામે જ નહીં. બોલો, એનું નિર્વાણ જ નહીં. જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર ને પૃથ્વી છે ત્યાં સુધી દત્તાત્રેય ભગવાનના 24 ગુરુ સર્વદા આ પૃથ્વી ઉપર જ્ઞાન આપતા જ રહે છે ને આપતા રહે છે. એકે ઓછા નહીં થાય, કારણ કે એમને ગુરુ માન્યા જ એવા છે. પૃથ્વી વાયુ આકાશો આપોગ્નિ ચંદ્રમા રવિ કપોતો અજગર સિંધુ પતંગો મધુકૃત ગજા મધુહા હરિનો મીન પિંગલા ગુરુરોર્ભગ ઉર્ણનાભી સુપે સકૃત. 24 ગુરુ છે એમના. પૃથ્વી વાયુ આકાશ આપોહો એટલે પાણી, અગ્નિ ચંદ્રમા, કપોતો એટલે હોલો, અજગર સિંધુ અજગર સમુદ્ર, બધા આવા ગુરુ છે. પશુ પક્ષી પ્રકૃતિ, બોલો પંચતત્વ બધાને ગુરુ માન્યા. સાપને ગુરુ માન્યા, બાળકને ગુરુ માન્યા, અગ્નિને ગુરુ માન્યા, ભમરો પતંગિયો માછલો હાથી આ બધાએ ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાનનો. અને જેમાંથી જે જ્ઞાન મળ્યું એ લીધું. હવે એમાંથી પણ જો એમને જ્ઞાન દેખાય છે પૃથ્વીમાં ક્ષમા નામનો ગુણ, એટલે એમને ગુરુ માન્યા કે જીવન તો ક્ષમાથી જ જીવવું. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણ. વાયુને ગુરુ માન્યા. વાયુ જો ફૂલના બગીચા ઉપરથી નીકળે ને ઉકરડા ઉપરથી નીકળે. વાયુને એમ ન થાય કે ઉકરડો છે તો જલ્દી નીકળી જાઓ, બગીચા છે તો રોકાઈ જાઓ. એવું છે. આ સંસારમાં કોઈ એવી જગ્યા છે જ્યાં વાયુ ન હોય. છતાંય બોલો વાયુને કોઈ રોકી શકે છે, કોઈ પકડી શકે છે. છતાંય એ સર્વત્ર હોવા છતાં અસંગ છે, કોઈથી લેપાતો નથી. એમ સંસારમાં વાયુની જેમ સંસારની વચ્ચે રહેવું છતાં પણ નિર્લેપ રહેવું એ ગુણ એમની પાસે છે. આકાશમાં અનંતતાનો ગુણ લીધો. આકાશને છે કોઈ થાંભલો? આકાશમાં પંખીએ ઉડે, માખીએ ઉડે, અને અત્યારે બધા આપણે ઉપગ્રહો મૂકીએ, વિમાન ઉડે. આકાશ કોઈને એમ કે છે કે ના આવજો? આકાશ કોઈમાં લેપાય છે? અનંત. ભગવાનનું હૃદય આકાશ જેવું છે. એમ જીવનમાં મનુષ્યએ પોતાનું હૃદય આકાશ જેવું રાખવું. અનંત. એ ગુણ એમની પાસે. પાણીમાં ભગવાન દત્તાત્રેય ગુણ લીધો. પાણીને ગુરુ માન્યા. પાણીમાં સ્નિગ્ધતા છે, માધુર્યતા છે. પાણીમાં કેટલાય, આપણા શરીરમાં 70% પાણી છે. નિર્મળ પાણી જગતના મળને દૂર કરીને જગતને નિર્મળ રાખીને પાછો પોતે નિર્મળ જ રહે છે. બીજાના મેલને દૂર કરીને પોતે નિર્મળ રહે એ જળનો ગુણ છે, પવિત્રતા. એમ સંસારમાં દરેકને પવિત્ર કરીને જળની જેમ નિર્મળ રહેવું, પવિત્ર રહેવું, એ ગુણ એમની પાસેથી લીધો. આમ બધાને જેમાંથી ગુણ લીધો એ ગુરુ.
આપણે જેમાં ગુણ દેખાય ને એ આપણા કરો. આપણો ઊંધો છે, તમે જોજો. આપણે કોઈ પણ માણસના ગુણ નહીં જોઈએ, દોષ જોશું. આમ ગણે માણસ ધજ પણ એક વાતે ખોટ છે હો. ક્યાંથી શરૂ થાય? માણસ ગણે ધજ, પણ જોજો જે એનામાં ખોટ હશે ને એ બીજાને બતાવશો, ગુણ નહીં બતાવે. આ આપણી પ્રકૃતિ છે, દોષ જોવાની. કોઈ માણસ સુખી હોય, બહુ સંપન્ન થઈ જાય, નામ મોટું થઈ જાય એટલે તરત કોઈને પૂછે આ ભાઈ એ કે ઓળખો હવે એને ન ઓળખો. કાલ સુધી મારા પાસે ઉધાર ઉછીને લેતો તો હવે ફાટ્યો ફરે છે. ન કોઈનો આપણે ઉદયને જોઈ શકીએ, ન કોઈના વિકાસને, ખાલી દોષ જ જોવાના. બહુ ધ્યાન દેજો વાલા. શાસ્ત્રો તો એમ કે છે સતત તમે બીજાના દોષ જોયા કરશો ને તો આપણી બુદ્ધિ પછી દોષવાળી થઈ એવી બુદ્ધિ થઈ જશે કે આપણે સંસારમાં સારો પછી દેખાશે જ નહીં. અને સંસારમાં સારું નહીં દેખાય તો આપણું જીવન પણ બગડી જશે, વ્યર્થ થઈ જાય. મન મોટું રાખો, વિશાળ. દત્તાત્રેય ભગવાનની જેમ પરીક્ષિત રાજા સજ્જન હતા. કલિકાલે કહ્યું મહારાજ મારામાં બધાય અવગુણ છે પણ મારા અવગુણ સામે ન જુઓ, મારામાં એક સદગુણ છે કે જે સત્યયુગમાં ભગવાન હજારો વર્ષના તપશ્ચર્યાથી દર્શન આપતા, જે ભગવાન ત્રેતા યુગમાં અનેક યજ્ઞો યજન કરવાથી માન ભગવાન પ્રગટ થતા, દ્વાપર યુગમાં વેદ મંત્રના અનુષ્ઠાનથી ભગવાનનો માન સાક્ષાત્કાર થાય, એ ભગવાન કલિયુગમાં મારા આ યુગમાં નામ માત્રથી, ખાલી તમે સાચા હૃદયથી કોઈ પણ કલિના કાલમાં હરિનામ સંકીર્તન કરશે એને બીજું કાંઈ નહીં કરવું પડે. આ મારામાં એક સદગુણ છે અને એ જ સદગુણ જોઈ પરીક્ષિત રાજાએ કલીને છોડ્યો. પછી કહ્યું કે હું રહું ક્યાં, મને આપ સ્થાન બતાવો. એટલે 4 સ્થાન આપ્યા. દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિયસૂના યતરા ધર્મશ્ચતુર્વિધા. 4 સ્થાન આપ્યા એને. કલિકાલને કે જો તારે આ 4 જગ્યામાં રહેવું. દ્યુતમ, દ્યુતમ એટલે જુગાર, જ્યાં જુગાર રમાતી હોય ત્યાં તારે રહેવું. પાનમ એટલે કે મદિરા પાન થતું હોય ત્યાં. સ્ત્રીય વ્યભિચાર થતો હોય ત્યાં. અને સુના, સુના એટલે હત્યા, જીવ હિંસા થતી હોય ત્યાં. આ 4 જગ્યાએ તું રે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે 4માં કલી છે. હવે કલી શબ્દનો સીધો અર્થ શું થાય? કલી એટલે કલહ, કંકાસ, અશાંતિ, ઉપદ્રવ, અધોગતિ, બસ એ કલી. આ બધું જ્યાં હોય. હવે કલીએ જે વસ્તુ સ્વીકારી એ આપણે ક્યાં લઈ જાય? અધોગતિએ લઈ જાય. જુગારમાં કલી કઈ રીતે છે તો કે કપટ રૂપે. પાછો કલી પોતાના જુદા જુદા રૂપે રહે છે. જુગારમાં કપટ રૂપે કલી છે. અનુભવ કરજો, જુગારી કપટી જ હોય. એનામાં કૂળ કપટ બહુ હોય. કેમ છેતરી લેવો, કેમ લૂંટી લેવો સામેવાળાને, કેમ ખોટું સાચું કરવું, નહીતર તો પોતે જ ફના ન થઈ જાય. જુગારમાં કપટ રૂપે કલી છે.
મદિરામાં ઉન્મત્તા રૂપે કલી છે. મદિરા પાન કરનારને પછી સારા નરસાનું જ્ઞાન ન હોય. એક વખત એ નશો કરે પછી તો એને પોતાનું એ ભાન ન હોય, ન એનામાં વિવેક હોય. શું બોલે છે, શું કરે છે, કાંઈ એનામાં વિવેક કરીએ પછી. એ જ માણસ જ્યારે સ્વસ્થ હોય ત્યારે સારી સારી ડાઈ વાતો કરતો હોય, પણ જેવો નશો કરે પછી 4 જણા ઘરે મૂકવા આવે ને હાથ પકડી, પછી તો હાલવાની શક્તિ ન હોય. શરીરનો નાશ, બુદ્ધિનો નાશ, કીર્તિ, બુદ્ધિ, બળ, ધન, નશો કરનારનું બધું જાય છે. આપણા શાસ્ત્રમાં જે વસ્તુને ત્યાજ્ય કહી છે ધર્મમાં, એની પાછળ બહુ મોટા મોટા રહસ્ય છે. અને જોઈ જાઓ, આ કલીની જે વસ્તુ છે એમાંથી કોઈ પણ અવગુણ આપણામાં હોય તો આપણા ઘરમાં હજરા હજુર કલિયુગ બધાને દેખ. આડોશી પડોશીને ખબર પડે કે આના યુગ ઘરમાં કલિયુગ આવ્યો છે. જેના ઘરમાં સંતોષ છે, જેના ઘરની અંદર શાંતિ છે, જેના ઘરમાં અતિથિના આતિથ્ય છે, વેદ ધર્મનું આચરણ છે, વિવેક છે, ભક્તિ છે, તો એવું નથી કે કલિકાલ આપણે બધી જગ્યાએ છે. તમે આવા બધા સંસ્કાર જ્યાં જો ત્યાં તમને આજે એના ઘરમાં સત્યયુગ જ દેખાશો. ભલે ને પછી પાડોશીના ઘરમાં કલિયુગ હોય. સત્યયુગનો અર્થ જ છે જ્યાં સત્વ ગુણ હોય એ સત્યયુગ. કામ ક્રોધથી પર થઈ જાય, આપણે આપણું જીવન સદાચારી હોય, ધર્મયુક્ત હોય, સંસ્કારી હોય, તો આપણા ઘરમાં સત્યયુગ. કલીના આ 4 દોષ છે. વ્યભિચારમાં નિર્લજ્જતા રૂપે કલી છે, હિંસામાં નિર્દયતા રૂપે કલી છે. કલિયુગે વરી પાછું એમ કહ્યું, મહારાજ આ તો અપવિત્ર વસ્તુ છે, હજી કાંઈક આપો. પુનશ્ચયાચમાનાય જાત રૂપમ મદાત પ્રભો, હજી પણ કાંઈક આપો. એટલે વળી બહુ વિચારીને પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું કે જ્યાં વેર ઝેર હોય ત્યાં તારે રહેવું, જ્યાં અભિમાન હોય ત્યાં તારે રહેવું, જ્યાં અસત્યતા હોય ત્યાં તારે રહેવું. એમાં પાછું કલી શું આ બધું? રાગ દ્વેષ જ્યાં હોય ત્યાં કલી, અભિમાન હોય ત્યાં કલી. બહુ જ્યારે યાચના કરી ત્યારે સુવર્ણ રૂપી એને એક સ્થાન આપ્યું, સોનું. સોનામાં કલી છે. ઘણી વાર જોજો દીકરા કે દીકરીને, હવે આપણી જ્યારે સારા દિવસો હોય તો પેલી વહુનું કાંઈક વધુ સોનું કર્યું હોય, હાર મોટા કરાવ્યા હોય, પછી થોડીક નબળાઈ આવી જાય તો 5-10 તોલા ફેર પડી જાય. તો નાનીને વળી એમ થાય ને કે જો મોટીને આટલું, મને નાનીને આટલું. કલઈ કરાવ્યો. પણ ખરેખર સત્ય વાત તો એ છે કે સોનું અહીંયા બતાવ્યું છે, પણ એનો અધ્યાત્મ અર્થ એ છે કે સોનું એટલે અન્યાયનું ધન. કલી કેમાં છે? કારણ કે એ સમયમાં કઈ અત્યારની જેમ કાગળના રૂપિયા નતા. એ સમયમાં તો સંપત્તિ સોનું રૂપ હતી ને. ત્યારે ધન બધું કયું હતું? સોનું રૂપ. એ સાચવતા. એટલે એમાં અધર્મના ધનમાં કલી છે. અન્યાય ને અનીતિથી મેળવેલી સંપત્તિ હોય એ કોઈ દી આપણે સુખ શાંતિ ના આપી શકે. આવતી દેખાય પણ એ આપણે સુખ કે શાંતિ ના આપ્યા. નીતિથી ને રીતિથી કમાયા હોય એ આપણે સુખ આપે.
અધર્મના ધનમાં કલી છે, આમ કલીને બાંધે છે. પછી એ જ રાજાથી એક વખત ભૂલથી જરાસંધનો મુકુટ પહેરાયો. ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે ના પાડી હતી તોય પહેર્યો કે આ ધનને અડજો નહીં, સ્પર્શ ન કરજો. પણ એટલો સુંદર મુકુટ હતો એ જરાસંધનો, એટલો રત્ન જડિત કલાત્મક અદ્વિતીય. આહા, પરીક્ષિતને થયું કે આવો મુકુટ તો મેં મારા જીવનમાં જોયો નથી. હાલો માથા ઉપર પહેરી તો જોઉં, જોવાથી એટલો સુંદર લાગે છે, પહેરવાથી કેવો લાગશે? કોઈ પણ સુંદર વસ્તુ હોય ને, આપણે એને બનાવીએ, ઘડાવીએ, પછી સાચો આનંદ ક્યારે થાય? તમે સીવડાવો, બનાવો, ગળાવો, પછી કપડાં હોય, ઘરેણા હોય, આપણે કરીએ બધું, પણ સાચો આનંદ ક્યારે થાય ખબર છે? કે જ્યારે આપણે પહેરીએ ત્યારે. નવું કપડું સીવડાવ્યું અને પહેરીએ ત્યારે એમ થાય કે હા આજે સારું લાગે છે. થોડી વાર આરીસા સામે ઊભી જોઈ કરો. ઘરેણું તમે જોજો, કોઈ નવું કરાવ્યું, જ્યાં સુધી પ્રસંગ આવે નહીં ત્યાં સુધી એને એમ થાય કે કેદી પ્રસંગ આવે, પહેરો કેદી પ્રસંગ. પહેર્યા પછી થોડી વાર જોઈ આનંદ કરે. અને એમાંય વળી સૌથી વધુ આનંદ તો કઈ થાય કે એ ઘરેણું પહેરીને નીકળે ને પછી સામે જે મળે અને એમાં કોઈ વળી ઘરેણું હાથમાં પકડીને પૂછે કે ઓહો આ તો હાર બહુ બહુ સરસ હો, ઓહો ક્યાં ઘડાવ્યો આ. આમ જ્યારે કોઈ વખાણ કરે ને પછી તમે જોજો એ એવા ગદગદ ફૂલાય. સાચો આનંદ તો એને કોઈ વખાણ કરે ત્યારે. એક બેને કળા કરાવ્યા. સોનીને કીધું એવા કળા કર કે મારા આખા ગામમાં, આખા સમાજમાં કોઈના કળા ન હોય એવા. ખર્ચો ગમે એ થાય, એ ગળામણ તને જે ખપે એ લેજે, જેટલી જોઈએ. પણ કળા આખા સમાજમાં, ગામમાં કોઈના મારા જેવા ન હોવા જોઈએ. જોનારની આંખ ને મોઢું ખુલ્લા રહી જાય. અને સોનીએ બહુ કારીગર હતો, એવા કળા બનાવ્યા, એવા ઓલી આખી જીવનની પૂંજી નાખી દીધી હોય ને એમાં, એ કળામાં. બોલો એ કળા કેવા બનાવ્યા છે. અને એ પ્રસંગે આવા દિવસો આવ્યા દિવાળીના, તે ધનતેરસ થી કળા પહેરીને ફરી રોજ આખા ગામમાં કળા બધાને બતાવે, હાથ ઊંચા નીચા કરે. ધનતેરસ ગઈ, કાળી ચૌદસ ગઈ, દિવાળી ગઈ, પડવો ગયો, ભાઈ બીજ સુધી કોઈએ વખાણ ન કર્યા, ન કોઈએ કળા વિશે પૂછ્યું. આમ 5-5 દિવસ સુધી રાહ જોઈ. પછી તો એનાથી એ ઝીણા ન જલાણી કે આખી જિંદગી મેં આમાં મારા તમામ ધન રેડી દીધું. ઓલાને કેટલુંય કહ્યું હતું કે આવા કળા બીજાના ન હોય હો, અને કોઈ મને પૂછ્યું નહીં. ઘરમાં પછી પતિએ ઠપકો દીધો, ઘરવાળાના એના મનમાં એમ થઈ ગયું, ઉદાસ થઈ ગઈ એકદમ કે હવે મારું જીવવું વૃથા છે. આમ બહુ ખીજાણી ને એટલે ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં એને પોતાનું ઘર સળગાવ્યો, ઘરને દિવાસળી દઈ દીધી. બોલો એને ક્રોધ કેવો આવ્યો છે. પછી ઘણે ઘર સળગ્યું, પછી તો એને થયું કે અરે આ શું કર્યું મેં ક્રોધમાં. કોઈ આવું પગલું જોજો, માણસ ક્રોધમાં ભરે પછી તો એને પસ્તાવો થાય. પછી બારે ઊભી ઊભી માથા કૂટતી હતી, રોતી હતી, એ ધકે છે કોઈ અને ઓલાવો ઓલાવો. એ માથા કૂટીને રોતી હતી. આડોશી પાડોશી બધા ભેગા થઈ ગયા. એમાં એની એક બહુ નજીકની બેનપણી હતી ને, એની નજર એના હાથ ઉપર પડી. એટલે માથા કૂટતા કૂટતા એને પૂછ્યું કે આ કળા તો બહુ ધસ છે, આ બહુ સરસ કળા, આ કળા કરાવ્યા કીધી તે.
એને જઈએ પૂછ્યું ત્યારે ઓલી રોતી રોતી બંધ થઈને કહે કે તે હવે પૂછ્યું ઘર ધકાવી નાખ્યું પછી કલાક 2 કલાક વહેલા તો પૂછવો હતો તો આ સળગાવત તો નહીં, આ બધું બચી જાત. બસ આજે ધક્યો ને એ કલિયુગ છે. બહુ ધ્યાન દેજો વાલા, કોઈ પણ અવગુણ હોય આપણામાં એ માત્ર બાહ્ય અગ્નિ નથી, આ કલિયુગ અંતરનો અગ્નિ છે. આ દોષ બધા આપણા જીવનના અધ્યાત્મ જીવનના અગ્નિ છે. આ બધું બાળી આપણા સદાચારી જીવનને ભ્રષ્ટ કરે છે. આ બધા દોષ આપણી અધોગતિ કરે છે. આપણામાં કોઈ પણ આવો દોષ હોય તો શાસ્ત્ર એમ કે છે એને મૂકી દે. જાગ્યા ત્યારથી સવારે કદાચ કાંઈ આવી ગયું હોય હું આપણે મનથી નક્કી કરીએ તો બધું મુકાય. મનથી નક્કી. ત્યાગ 2 રીતનો હોવો જોઈએ હંમેશા. શરીર અને મન 2 રીતે તમે મૂકો તો જ મુકાય. શરીરથી મૂકીએ પણ મનથી ન મૂક્યું હોય તો વેલું મોડું મન ફસાય. ઘણી વાર જોજો વ્યસનથી શરીર બગડી જાય, ઉધરસ આવે, ઊંઘ ના આવે, છાતીમાં કફ જામી જાય. આ બધું તમાકુ બીડી, શ્વાસ ચડે, હાલી શકે નહીં, બોલી શકે નહીં. પછી તો ડોક્ટર એમ કે હવે તો માય કાળા ધાબા થઈ ગયા છે, કાંઈ દેખાતું જ નથી અંદર, ચાંદા પડ્યા, બંધ કરો હવે આ બધું. એટલો ઓલો ભયમાં મૂકી તો દે, કારણ કે આવેશનો ત્યાગ છે ને, ભયનો ત્યાગ છે, આવેશનો. થોડાક દી મૂકી દે અને વળી સેવા જાગરી બરોબર થાય, ઘરના બધા ધ્યાન બરોબર રાખે, સારું ખવડાવે પીવડાવે, એટલે વળી તાજો માજો થઈ જાય, ઉધરસ બંધ થઈ જાય, થોડી દવા બરોબર થાય અને વળી 4-6 મહિને મજાનો પાંઘરી જાય. અને ત્યાં વળી એકાદો વળી હૈયા ફૂટો મળે કોઈ સામે અને વળી આમ લાંબુ કરે, લે લગાવ. હવે જો મનથી મૂક્યું ન હોય ઓ તો બીકનો ત્યાગ હતો, આવેશનો ત્યાગ હતો, ભયનો ત્યાગ હતો. પણ મનનો ત્યાગ તો હતો નહીં. એટલે વળી પાછું મન એમ જાય અંદર કે હાલો ને હવે ક્યાં કઈ ઉધરસ આવે, હવે તો બધું બરોબર છે, પાછો થઈ જાય શરૂ. કારણ કે મનથી મૂક્યું નથી એને. પરીક્ષિત રાજાનો ત્યાગ બે રીતનો હોત તો ન થતા હોય. એને ના પાડી હતી છતાં એને મુકુટ પહેર્યો. જરાસંધનો અન્યાયનું સુવર્ણ હતું, અનીતિનું ધન હતું. જો અનીતિના ધને એને શાંતિ ના આપી. બીજી વાત, ધર્મ યુધિષ્ઠિરે ના પાડી હતી ને કે આમ ન કરજો. આનો અર્થ એ છે કે ધર્મ આપણે એમ કે આમ ન કરવો એટલે નહીં કરવાનું, પછી એમાં શંકા કુશંકા નહીં. ધર્મના વાક્યમાં, ગુરુના વાક્યમાં વિશ્વાસ રાખો. માતુ પિતા ગુરુ પ્રભુ કી બાની, प्रभु की बानी विनय विचार करे शुभ जानी मात पिता प्रभु की बानी, प्रभु की बानी विनय विचार करे शुभ जानी मात पिता
હૃદય નહીં આની जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत समाते प्राणी समाते प्राणी जीवत सर्व समाते प्राणी मातु पिता मातु पिता गुरु मातु पिता गुरु धर्मना वचन